السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شہزادہ بابرمان ملتان سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جانوروں کے حوالے سے بات کریں گے کہ جو جانور خصوصاً گائے جو اپنا دودھ خود پی جاتی ہے، آپ کے جانور آپ کی گائے نسلی ہے، آپ نے بڑے شوق سے، بڑی محبت اور پیار سے اسے پالا پوسا تیار کیا، لیکن ایک گندی عادت کا وہ شکار ہو گئی کہ وہ اپنا دودھ خود پی جاتی ہے۔ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ میں نے ایک بچڑی لی اور اسے تیار کیا پال پوس کے۔ اسے ایک گندی عادت پڑی کہ جیسے ہی وہ بیاہنے کے قابل ہوئی تو ابھی اس کا ہوانہ، اس کا اڈر جو ہے وہ تیار ہونا تھا، اس دودھ اس کے اندر آنا تھا اور اس کا سائز بڑا ہونا تھا۔ وہ جیسے جیسے دودھ کی چند دھاریں جو ہیں وہ اس کے اندر اترتی، جیسے جیسے دودھ اس میں اترتا، وہ کرتی یہ کہ اسے خود پی لیتی۔ ہمیں پتہ ایسے چلا کہ ہم دیکھتے کہ ہوانہ جو ہے، گائے کا جو چڈا ہے وہ بنا ہوا ہے تھوڑا سا، اور پھر شام کو دیکھتے تو وہ نہ ہوتا، خالی ہوتا، سکڑ جاتا۔ اس وقت تو ہمیں پتہ نہ چلا کیونکہ ہم نے پہرے داری نہ کی، چیک نہ کیا۔ ہم سمجھتے رہے یہ دودھ اتارتی ہے پھر چڑھا لیتی ہے، لیکن جب ہماری نظر پڑی ایک دفعہ تو وہ پینے میں لگی۔ ہم نے سیانے لوگوں سے رابطہ کیا کہ کیسے اس کی اس عادت سے جو ہے وہ چھٹکارا پائیں، تو سب نے کہا کہ اس کا کوئی علاج نہیں، یہ اب کسائی کو دیں۔ آپ نے جتنا دودھ اس کا پینا ہے، جب یہ بیائے گی، اس کا سوا پورا ہو جائے تو آپ کوشش کیجئے گا کہ اگلی دفعہ یہ سونے والی نہ ہو اور آپ کسی کسائی کو دے دیں۔ لیکن ہمارا دل نہ مانا، اچھی نسل کی گائے تھی، اب بھی ہے ہمارے پاس۔ ہم نے یہاں پر جو گائے رکھنے والے لوگ ہیں نا، ہانس برادری کے جو چرواہے ہیں، ان سے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ ہماری بھی جو گائے دودھ پینے جیسی گندی عادت کا شکار ہو جائے وہ ہم کسائی کو ہی دیتے ہیں۔ اچھا، کسی نے ہمیں کہا کہ آپ ایسے کریں کہ اسی کا جو گوبر ہوتا ہے نا، وہ تھوڑا سا پتلا کر کے پانی کے اندر اس کے تھنوں پہ مار دیا کریں، جیسے اسے سمیل آئے گی، منہ اپنا لے کے جائے گی، اسے سمیل آئے گی تو یہ دودھ پینا چھوڑ دے گی۔ ہم نے وہ کر کے دیکھا، لیکن وہ جیسے نشئی ہوتے ہیں نا، ہیرونچی، ان کو نشے کی عادت ہوتی ہے، وہ تروڑ ہوتی ہے انہیں، اس تروڑ کے اندر وہ جو ہے وہ چوریاں بھی کرتے ہیں، اور چوری کر کے کسی کا موٹر سائیکل اٹھا، کسی کا لوہے کا سامان اٹھا بیچ کے، اور وہ ہیروئن جا کے لے کے پیتے ہیں۔ اسی طرح یہ گائے بھی نشہ، اس کو دودھ پینے کا نشہ اور لت لگ جاتی ہے، لیکن وہ گوبر بھی اس نے جناب صاف کر لیا زبان کے ساتھ ہی اور دودھ پی گئی۔ پھر کسی نے ہمیں بتایا کہ گتھلی یعنی تھیلا وہ سی کے اور اس کے تھنوں کے اوپر چڑھا کے اور اس کی کمر کے اوپر سے جا کے کس کے گرا لگا کے باندھ دے، نہ یہ تھن باہر ہوں گے اور نہ یہ پیے گی۔ ہم نے وہ گتھلی سی لی، تھیلا سیا، اس کو ٹائٹ کر کے اوپر سے باندھا، لیکن یہ ایسی دودھ پینے کی نشئی تھی کہ اس نے جو ہے وہ دانتوں کے ساتھ اس کپڑے کو پھاڑ لیا اور ایک تھن جو ہے وہ باہر نکال لیا اس میں سے، اور پی گئی۔ خیر، 2-3 تھن بچ گئے، لیکن جس کو اس نے پینا تھا وہ پی گئے، یہ بھی ناکام ہو گیا۔ پھر ہمیں کسی نے کہا کہ آپ اس کی نتھ ماریں، بلکہ کسی نے کہا کہ وہ جو ہے وہ نوز رنگ ملتے ہیں، یہ جو جانوروں کی دوائیوں والے سٹور ہیں وہاں سے آپ وہ لے کے آئیں، وہ لگائیں۔ پہلے ہم نے پلاسٹک کا لے کے لگایا، وہ بھی اس نے پرواہ نہ کی اور دودھ پی جایا کرے۔ پھر ہم سٹیل کا لے کے آئے، اس کی بھی اس نے پرواہ نہ کی، دودھ پی جاتی تھی۔ اس کے بعد ہمیں کسی نے کہا کہ ایسے کریں، یہ پلاسٹک کے اور سٹیل کے جو نوز رنگ ہے نا، یہ تو ہوتے ہیں چھوٹے موٹے جانوروں کے لیے جن کی ہلکی پھلکی عادت، تو اس کی عادت ہٹانے کے لیے آپ نتھ مروائیں۔ ہم نے پھر نتھ مارنے والے کو بلایا، اس نے سوئے کے ساتھ اس کا ناک پکڑ کے رسا گزارا اس میں سے اور نتھ مار دی، اور پھر اس نتھ کے ساتھ 2 رسیاں باندھی گئی، ایک قلعہ اس سائڈ پہ اور ایک قلعہ اس سائڈ پہ۔ انہوں نے کہا جی 2 واگی پنجابی میں کہتے ہیں، لگام ہوتی ہے نا، لگام کو پنجابی میں کہتے ہیں واگ۔
تو दो वागी यानी दो लगामें, दो वागे जो है वो उनकी अलग-अलग किले के साथ बांधे ताकि ये अपना सर ना हिला सके। वो सर तो ना हिला सकी, लेकिन वो जिम्नास्टिक की ऐसी प्लेयर थी कि उसने अपनी कमर को इतनी लचक दे रखी थी कि वो अपना पिछली साइड जो है वो घुमा के वो अपने मुंह के करीब लाई और उसने दूध पी लिया। फिर हमें किसी ने कहा कि अब इसको इस तरह दो वागी ना बांधे, आप खुरली की दूसरी साइड पे एक वाग इसकी बांधे और एक इस साइड पे। हमने इसकी दो वागे जो है वो खुरली क्रॉस करके एक वाग परले किले के साथ बांधी, खुरली की परली जानिब और एक इस साइड पे, तब जाके ये थोड़ा सा दूध इसका बचना शुरू हुआ। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम ये थी कि उसमें ये बहुत ज्यादा जो है डिस्कम्फर्ट थी, यानी सो नहीं सकती थी, बैठ नहीं सकती थी, इसका मुंह जो है वो उधर बांधा हुआ था, इधर बांधा हुआ था, इसके बीमार होने के चांसेस थे। वो जैसे ही फिर हम इसे खोलते थे चारा खाने के लिए या पानी पिलाने के लिए तो ये फौरन दूध को। इतनी सारी तंगियां और इतने सारे तजर्बे करने के बाद मैंने किसानों के मुख्तलिफ ग्रुपों के अंदर ये मसला शेयर किया। सब ने कहा कि इसका कोई इलाज नहीं है, जो जो काम आपने करके देख लिए हैं यही काम हमने आपको बताने थे, लिहाजा आप इस गाय को बेच दें। अब फिर ये 4 साल हो चुके हैं इसे मेरे पास, और 4 साल से मुख्तलिफ ट्राइयां हमने की हैं इसको दूध पीने से रोकने के लिए कि ये कसाई के पास ना जाए। हमने बेचनी नहीं है, ज़िबा नहीं करवानी, ये गाय दूध देने वाली है, हमारे पास रह जाए। इसकी जो मां थी ना, उसके नीचे 28 लीटर दूध था, उसकी ये बेटी है। इसलिए हम चाह रहे थे कि हो सकता है ये मां वाली क्वालिटीज, और ये 14-15 तो देती रही है ना इस पीने के बावजूद भी। जब हम इसको बांध लेते थे, पकड़ लेते थे, तो ये 14-15 लीटर दूध देती थी यौमिया। अभी बैठे बैठे अल्लाह से दुआ मांगी कि मालिक कोई बात तो मेरे ज़हन में डाल कि किस तरह इससे जो है वो हम इसकी ये आदत छुड़वाएं। अच्छा, ज़हन में आया कि जो डॉक्टर जो है वो जिनका सर हिलता है इंसानों का, उनको एक प्लास्टिक का यहाँ पे कॉलर लगा देते हैं। बस ये बात ज़हन में आने की देर थी, अल्लाह ने ज़हन में डाल दिया, मैंने लोहे का एक कॉलर बनवा लिया। और वो कॉलर जो है वो बनवा के मैंने सोचा कि इसके गले में डालूंगा तो ये पीछे नहीं मुड़ेगी, तो उम्मीद बड़ी है कि ये दूध इसका बच जाएगा। वो कॉलर आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूं, वो मैं लेके खड़ा हूं यहाँ पे। ये वो कॉलर है, ये इस तरह हमने इसके ऊपर ये कब्जा लगवाया हुआ है, ये नीचे इसका हमने ये डट लगाया हुआ है, और इसको हम खोलते हैं, ये देखिएगा जरा, ये इस तरह खुल जाता है। अच्छा, ये इसके गले में लगा के इस तरह, और ये नट इसका लगा के, आप ताला लगाना चाहें ताला लगा लें, नट लगाना चाहें नट लगा लें, जिस तरह मैंने ये लगवाया हुआ है। और मैं इसको जब ये ब्याने वाली हुई और इसका दूध मैंने रोकना चाहा तो मैंने ये इसके गले में लगा दिया। इससे इसका हवाना भी बड़ा हो गया क्योंकि उसके अंदर दूध रुकना शुरू हो गया। और अब ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस कॉलर की वजह से ये कसाई के पास जाने से भी बच गई, और ये हमारा जानवर बच गया ज़ाया होने से, ज़िबा होने से, और अब ये दूध देने वाला जानवर है। इंशाअल्लाह उम्मीद बड़ी है कि 5-6 महीने जब ये लगा रहेगा तो इसकी ये आदत छूट जाएगी। ना भी छूटे तो ये बिल्कुल हल्का फुल्का, ये देखे ना हमने इसको सरिये से नहीं बनवाया। ये गेट जाली वाले जो काम करते हैं ना, उनके पास आप जाएंगे तो ये पाइप होते हैं इनके पास, ये बिल्कुल हल्के से पाइप है, ये पाइप होते हैं। ये सरिये का अगर आप बनवाएंगे तो वो वजनी होगा, जख्मी कर देगा या तंग करेगा उसे। ये आपने पाइपों का बनवाना गेट जाली वाले से। ये 1200 रुपए का बना है, आपके 1200 से आपका लाखों का कीमती जानवर बचेगा और हजारों रुपए का यौमिया आपका दूध बचेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इंसानियत की, जानवरों की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आप इस तरह का, अगर आपका भी कोई जानवर इस तरह का इस बद आदती का शिकार है, गंदी आदत का शिकार है, तो उसे आप ये कॉलर लगा दें। इंशाल्लाह आपका जानवर कीमती भी आपके पास रहेगा और ज़िबा होने से बच जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।